हॅलो स्टुडंट, आज आपण ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, कंडक्टर, इन्सुलेटर अँड सेमीकंडक्टर या विषयाची माहिती घेणार आहोत. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. Atom is the smallest particle of matter. It consists of three particles called protons, electrons and neutrons. Proton and neutron are placed at the center of atom and electrons are placed around the center. Picture given below show structure of atom and location of protons, neutrons and electrons in atom. Center of atom including proton and neutron is called also nucleus and circular around nucleus are called orbit. Atomic structure मध्ये atom म्हणजे पदार्थाचा सर्वात लहान कण. या पार्टिकल मध्ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आणि न्यूट्रॉन्स असतात. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन सेंटर ॲटम मध्ये असून त्याला न्यूक्लियस असे म्हटले जाते आणि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या बाहेरील कक्षेत फिरत असतात. प्रोटॉन आर पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल ऑफ ॲटम. They are located in nucleus and have mass. We show proton with letter P. Proton हा पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल आहे. हा न्यूक्लियसच्या मध्ये असून त्याला वजन आहे. याला P अक्षराने दर्शवले जाते. Electrons are negatively charged moving particle of atom. They are located around the nucleus on orbit and have no mass. We show electrons with letter E. Electrons हा निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल असून हा न्यूक्लियसच्या बाहेरील ऑर्बिट मध्ये फिरत असतो. याला E अक्षराने दर्शविले जाते. इलेक्ट्रॉन्सला वजन नसते. न्यूट्रॉन आर चार्जलेस पार्टिकल atom with they are located in nucleus and have mass. We show neutron with letter N. Neutron हा चार्जलेस पार्टिकल आहे. हा न्यूक्लियस मध्ये असून याला वजन असते आणि हा N अक्षराने दर्शविला जातो. लॉ governing atomic structure. Laws governing atomic structure. A normal atom is electrical neutral. Therefore, atomic number of electrons equal number of proton. It is so because of equal magnitude of charge is an electron and proton. The number of electrons or proton present in an atom is known as atomic number of the element. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉनची संख्या सारखी असते. यालाच ॲटॉमिक नंबर म्हणतात. एक्झाम्पल, कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर 29 आहे. म्हणजेच कॉपरच्या ॲटम मध्ये 29 प्रोटॉन आणि 29 इलेक्ट्रॉन्स असतात. The atomic mass or atomic weight of an element is number which is equal to the sum of proton and neutron present in one atoms of that element. म्हणजेच प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲटम मध्ये प्रोटॉन अधिक न्यूट्रॉन म्हणजेच मास असते. त्याला ॲटॉमिक मास किंवा ॲटॉमिक वेट असे म्हणतात. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरंट ऑर्बिट्स इज गवर्न बाय द रूल ऑफ 2n², वेअर n इज अ ॲटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट. ॲटम मधील इलेक्ट्रॉनचे डिस्ट्रीब्युशन 2n² या लॉने केले जाते. Thus, the maximum number of electrons in K
L, M, N, O, P, Q orbits are 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 respectively. The rule 2n square can be used up to 4 orbits only. याचा अर्थ ॲटम मधील इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक ऑर्बिट्स मध्ये फिरत असतात. एक्झाम्पल दिले आहेत. K, L, M, N. K मध्ये 2, L मध्ये 8, M मध्ये 18, N मध्ये 32, O मध्ये 18, P मध्ये 8 आणि Q मध्ये 2. अशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनची संख्या दर्शवली जाते. 2n स्क्वेअर या रूल मध्ये फक्त 4 ऑर्बिट्सचाच उपयोग केला जातो, म्हणजेच K, L, M आणि N. Valence electrons. The valence electrons in the outermost orbit of an atom are known as the valence electrons. For starting a new orbit, its preceding orbit should be completed filled with electrons according to 2n square law. Valence electrons. ॲटमच्या सर्वात शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये शिल्लक राहिलेल्या इलेक्ट्रॉन्सला व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणतात. ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉनचे डिस्ट्रीब्युशन 2n स्क्वेअर या नियमानुसार केले जाते. कंडक्टर. Conductor. When number of valence electrons of atom is less than 4, the metal is usually called a conductor. Example are sodium, magnesium and aluminum, which have 1, 2 and 3 valence electrons respectively. The valence electrons which are very loosely attached to the nucleus are called as the free electrons. A conductor is a substance which has large of free electrons. When potential difference is applied across the conductor, the free electrons move toward the positive terminal of supply, constituting electric current. Conductor. कंडक्टरचा अर्थ वाहक. कंडक्टर मध्ये लेस दॅन 4 इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलेन्स असतात. एक्झाम्पल आहे सोडियम, मॅग्नेशियम आणि ॲल्युमिनियम. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स हे न्यूक्लियसला लूजली बाउंड असतात. त्यामुळे कंडक्टरमध्ये जास्त प्रमाणात फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात. कंडक्टरला जर आपण पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच व्होल्टेज अप्लाइड केल्यावर त्यामधून फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतात. सेमीकंडक्टर. Semiconductor. When number of valence electrons of an atom is 4, the material has both metal and non-metal properties and is usually a semiconductor. Example are carbon, silicon and germanium. A semiconductor is a substance which has very few free electrons at room temperature. Consequently, under the influence of potential difference, a semiconductor particles conduct no current. Semiconductor are neither good conductor or not good insulator, are called as a semiconductor. म्हणजे सेमीकंडक्टरच्या व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स असतात. हा कंडक्टरही नसतो आणि हा इन्सुलेटरही नसतो. यामध्ये कार्बन, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे पदार्थ येतात. यामध्ये फार कमी प्रमाणात फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच व्होल्टेज दिल्यावरही हा जास्त प्रमाणात करंट फ्लो करत नाही. हा कंडक्टरही नसतो आणि इन्सुलेटरही नसतो, म्हणून याला
सेमीकंडक्टर असे म्हटले जाते. खालील दर्शवलेल्या डायग्राममध्ये सिलिकॉन आणि जर्मेनियम या दोन पदार्थाचे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर दर्शवलेले आहे. सिलिकॉन या पदार्थाचा ॲटॉमिक नंबर 14 असून जर्मेनियमचा ॲटॉमिक नंबर हा 32 आहे. पहिल्या ऑर्बिटमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिटमध्ये 8 आणि चौथ्या ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस आहेत. जर्मेनियममध्ये मधल्या ऑर्बिटमध्ये 2, दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 8, तिसऱ्या ऑर्बिटमध्ये 18 तसेच चौथ्या ऑर्बिटमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स दिसत आहेत. हे दोन्ही पदार्थ सेमीकंडक्टर डिव्हाइस मध्ये मोडतात. Insulator. When number of valence electrons of an atom is more than 4, the material is usually a non-metal or an insulator. Example are nitrogen, sulfur and neon, which have 5, 6 and 8 valence electrons respectively. A insulator is a substance which has free electrons at room temperature. Consequently, under the influence of potential difference, an insulator practically conduct no current. म्हणजेच इन्सुलेटरच्या पदार्थामध्ये त्याच्या ॲटॉमिक नंबर मधील व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स हे 4 पेक्षा जास्त असतात. एक्झाम्पल दिलेले आहेत नायट्रोजन, सल्फर अँड निओन. याच्या व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 आणि 8 असे दर्शवले आहे. इन्सुलेटरमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचरमध्ये जरी असले तरीही त्याला पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर त्यामधून प्रॅक्टिकली करंट फ्लो होत नाही. कारण खालील डायग्राममध्ये दर्शवल्याप्रमाणे प्रत्येक इन्सुलेटरच्या आउटरमोस्ट शेल म्हणजे व्हॅलेन्स कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स दर्शवले आहे. 8 इलेक्ट्रॉन्स दर्शवल्यामुळे त्यामधील इलेक्ट्रॉनशी देवाणघेवाण न झाल्यामुळे इन्सुलेटर या पदार्थामधून करंट फ्लो होऊ शकत नाही. म्हणून प्रॅक्टिकली कंडक्ट नो करंट म्हणजेच इन्सुलेटरमधून करंट फ्लो होऊ शकत नाही. AC and DC voltage. Direct current. The current whose magnitude and directions remains fixed. Alternation at a definite rate is termed as direct current. The current obtained by battery generator, it is DC. A current that flows always in the same direction without changing or reversing the directions of the flow is called a direct current of DC. न बदलणारा प्रवाह. जो करंट आपली दिशा व किंमत न बदलता सातत्याने वाहतो त्यास DC असे म्हणतात. त्याची सांकेतिक खूण इन ब्रॅकेट निगेटिव्ह अशी आहे. DC सप्लाय हा सेल, बॅटरी व DC जनरेटर कडून मिळतो. DC ची पोलॅरिटी पॉझिटिव्ह साठी पॉझिटिव्ह व निगेटिव्ह साठी निगेटिव्ह अशा सांकेतिक चिन्हाने दाखवले जाते. अल्टरनेटिंग करंट. The current whose magnitude and direction remains alternations at definite rate is termed as alternating current. The current obtained by an alternator, oscillator, etc. is AC. The voltage source is an alternator in which the polarity at the two terminals of source changes from positive to negative and vice versa. Regular interval and will alternate flow in one direction and in reverse directions depending on the polarity of terminal
of voltage source as shown in figure. This type of current which flow in reverse directions at regular interval is called alternating current or AC. बदलणारा प्रवाह अल्टरनेटिंग करंट. जो करंट आपली दिशा व किंमत सतत बदलत असतो त्यास AC असे म्हणतात. याची सांकेतिक खूण AC अशी आहे. AC सप्लाय हा AC जनरेटर या अल्टरनेटर कडून मिळतो. AC ची पोलॅरिटी दाखवण्यासाठी लाईन मध्ये L व न्यूट्रल साठी N हे अक्षर वापरले जाते. खालील दर्शवलेल्या डायग्राम मध्ये फ्लो ऑफ AC आणि फ्लो ऑफ DC हा डायग्राम दर्शवला आहे. यामध्ये DC करंट दर्शवण्यासाठी बॅटरीची जोडणी केलेली आहे आणि AC प्रवाह दाखवण्यासाठी अल्टरनेटिंग करंटला अल्टरनेटर AC सप्लाय जोडलेला आहे. Advantages of AC and DC. Advantages of AC in comparison to DC. 1. AC can be developed up to kilovolt level and tractor generations at low voltage level. Number 2. AC can be transformed low to high and high to low voltage without considerable power loss. 3. AC can be distributed from one station to another at low cost. Next, power consumption with AC is lower than that of DC, hence it is economically for the customer. Next, the reversal changing of direction by AC is the biggest advantages because of reversal of direction that make ट्रान्सफॉर्मर ॲक्शन पॉसिबल. AC चे ॲडव्हान्टेज. AC मध्ये लो व्होल्टेजचे किलोवोल्ट मध्ये निर्माण होऊ शकते. AC मध्ये कमी जास्त किंवा जास्तीचे कमी असे व्होल्टेज पॉवर लॉस न होता करता येते. AC चे डिस्ट्रीब्युशन एका स्टेशन पासून दुसऱ्या स्टेशनकडे कमी किमतीत करता येते. AC चा बदलता करंट असल्याने ट्रान्सफॉर्मरच्या साहाय्याने AC व्होल्टेज कमी किंवा जास्त करता येते. Advantages of DC in comparison to AC. DC is essential for operating of various electronics equipment. DC is essential for electroplating. DC is better than electric arc welding. DC produces steady current which is useful for various electronics operations. DC प्रवाह. DC प्रवाह हा इलेक्ट्रॉनिक्स मशिनरी करिता वापरला जातो. तसेच DC प्रवाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि आर्क वेल्डिंग करिताही वापरला जातो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस हे सर्व DC व्होल्टेजवर ऑपरेट होतात.